آج میں آپ کو تاجکستان کے اسماعیلیوں کے متعلق کچھ باتیں سناؤں گا۔ ہمارے کو صدر دین نے کیا فرمایا ہے، اے مولا تیرے مرید چاروں جگ کے کہاں کہاں بستے ہیں، اس کا حوال کوئی نہیں جانتا۔ ایک دفعہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار کو ایک پادری نے پوچھا، وہ پادری بہت برسوں تک انڈیا میں رہا تھا، اس کے خیالات ہمارے لیے اچھے نہیں تھے، لیکن کٹاخ سے میلس کے ساتھ امام سلطان محمد شاہ کو پوچھا کہ آپ کے مرید کدھر کدھر ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امام یہ بولے گا بھائی انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، ادھر ہے ادھر ہیں۔ جب امام نے اس کی یہ بات سنی، ہنس کے فرمایا دوزخ کے سوا سب جگہ ہے، چپ ہو گیا۔ امام کے جو چاہنے والے ہیں دو قسم کے ہیں، ایک ظاہر میں ہیں، ایک باطن میں ہیں۔ ظاہر میں وہ ہیں جیسے کہ ہم ہیں، اپنے آپ کو ظاہرہ طور پہ ہم کہتے ہیں ہم اسماعیلی ہیں یا ہم کے مرید ہیں، لیکن مومنوں ایسے لاکھوں مرید ہیں حضرت امام کے کہ جو ظاہر میں نہیں ہیں لیکن گپتی ہیں، گپتی بہت ہے دنیا۔ میں ان گپتیوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمارے مولا نے اس جامع کے اندر اپنے مریدوں کو یاد کیا، اور پہلے امام نے کچھ برسوں لگ بھگ 10-12 سال کے پہلے سلور جوبلی کے ٹائم پہ مولا نے فرمایا کہ افغانستان کے میرے کچھ مرید ادھر آئیں گے تو ان کی مدد کرنا۔ پہلی دفعہ یہ فرمان مولا نے معاوضہ کے اندر 1982 میں نومبر مہینے کے اندر کیا۔ ہم کو پتہ لگا کہ ہمارے بہت سے اسماعیلی بھائی افغانستان میں ہیں۔ کچھ برسوں کے بعد امام نے ایران کے اسماعیلیوں کو یاد کیا۔ اب کئی بار ہوئے اگر امام تاجکستان کے اسماعیلیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ عطار نے 1934 کے اندر ایک انٹرویو میں کہا کہ 20 ملین میرے ایسے مرید ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا لہو میری رگوں میں دوڑتا ہے اور وہ مجھ کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ 20 ملین کا فگر 1934 میں امام سلطان محمد شاہ نے دیا، لیکن کچھ برس ہوئے میڈیا والوں نے کبھی 20 کہا، کبھی 18 کہا، کبھی 15 کہا۔ کچھ بھی ہے، بہتر تو مولا جانتا ہے کہ اس کے مرید کتنے ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ تاجکستان ابھی جب 2 برس پہلے 2.5 برس پہلے سوویت رشیا ٹوٹ گیا تو 6-7 جو مسلم کنٹریز تھی انہوں نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی۔ قازقستان، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں مسلمان بہت ہیں۔ آذربائیجان ہے، تاجکستان ساؤتھ کے اندر ایسا لمبا ملک ہے، ایسٹ ٹو ویسٹ پھیلا ہوا ہے، نارتھ ساؤتھ تھوڑا ہے لیکن ایسٹ ویسٹ زیادہ ہے۔ اس ملک کا نقشہ آپ اپنے سامنے رکھو، وہ لیفٹ سائڈ میں یعنی ویسٹرن سائڈ میں دوشنبے اس کا کیپٹل ہے، لیکن ایسٹرن سائڈ کے اندر ایک شوغنان ویلی ہے کہ جو آٹونومس ایریا ہے، لیکن غریب ہے، آرمی نہیں، اس کے لیے ازبکستان کے ساتھ یہ لوگ مل گئے۔ ازبکستان کے اندر سنیوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، سارا ملک مسلمان ہے، لیکن یہ جو شوغنان ایریا ہے جس کو پامیر کا ایریا بھی کہتے ہیں اور ہم اس کو بدخشان کا ایریا بھی کہتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ 100% مسلمان جو ہیں تو وہ اسماعیلی مسلمان ہیں۔
100%। 500,000 से ज़्यादा 5-5.5 लाख इस्माइली हैं वहाँ। एक शहर है जिसका नाम है मुरगाब, छोटा है, वहाँ इस्माइली भी हैं, नॉन इस्माइली भी हैं, लेकिन ये बॉर्डर एरिया है जो बदख्शान के नज़दीक है। लेकिन जो बदख्शान का एरिया है वो 100% इस्माइली है, और वहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है तो वो खोरोग है। ब्यूटीफुल शहर है। यहाँ की यूनिवर्सिटी है 43, उसके अंदर प्रोफेसर्स हैं, 1100 के करीब स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियाँ सब। ये 100% इस्माइली यूनिवर्सिटी है। हॉस्पिटल्स हैं, म्यूजियम है, और इस किस्म की बहुत सी आर्काइव्स वाली जगह भी है। ये लोग जो बदख्शान एरिया जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ, ताजिकिस्तान के 98% लिटरेसी है, 98% लिटरेसी है। डॉक्टर हैं, वकील हैं, एडवोकेट्स हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, यूँ गरीब हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। तंदुरुस्ती सेहत भी उनकी अच्छी है, सादा सिंपल खाना पीना है। लेकिन जब ये लोग सोवियत रशिया से जुड़ा हुए, तो चूँकि यूक्रेन और काजाकिस्तान से इनको अनाज आता था, इस वजह से यहाँ अनाज की तंगी हो गई। मौलाना हज़रत इमाम ने इन लोगों को फूड भेजनी शुरू की। आगा खान फाउंडेशन की एक ऑफिस भी खोरोग के अंदर मौला ने जारी कर दी, खोल दी, और मौला उनको खाना पीना भेज रहे हैं। वहाँ कुछ खास उगता नहीं, ड्राई एरिया ज़्यादा है, माउंटेन्स है, बिल्कुल बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इवन रोड भी जब पहाड़ों के ऊपर से निकलता है तो लगभग 17,000 फीट अबव सी लेवल रोड निकलता है। इस एरिया के अंदर मैं जब मुसाफिरी कर रहा था, मैंने ये सारा ट्रिप बाय रोड किया है, क्योंकि फ्यूल न होने की वजह से एयर सर्विसेज बंद है, और थोड़ी सी हैं तो रिस्ट्रिक्टेड है गवर्नमेंट या मिलिट्री के कामकाज के लिए, तो न छुटकारे मुझे रोड से जाना पड़ा। रोड में चलते चलते शुगनान पहुंचने से पहले शाम हो गई एक जगह। हमको मजबूरन एक छोटे से गांव में रहना पड़ा। इस गांव का नाम है कराकुल। इसके पास एक बहुत बड़ी लेक है, उस लेक का नाम है कराकुल, और ये छोटा सा सेटलमेंट है। 500-600 औरत मर्द बच्चे हैं। यहाँ हमको ठहरना पड़ा। अब कोई इधर इस्माइली नहीं था, लेकिन जब हम उस गांव के अंदर गए तो पूछा कि भाई यहाँ तुम्हारा चीफ कौन है, तो उसके घर पहुँचे, और उसको जब मेरे साथी जो थे उन्होंने कहा कि हमको इधर रात रहनी है, हमारा खान के मुरीद हैं। तो इतना खुश हुआ, भागा भागा आया, हमको बड़ी इज्जत के साथ ले गया। तो सुन्नी था, और असल में वो ताजिक नहीं था, लेकिन किर्गिज था। किर्गिस्तान वाले ये जो ओरिजिनली मंगोलियंस हैं, मगर इधर आके बहुत बरसों से रहे हैं, बड़ी इज्जत से ले गया। और जो कुछ भी उसके पास से बेस्ट हालत थी हमारे सामने, उसने वो पोश की, रात को खाना भी खिलाया, अमरात ठहरे भी। और वो कहता था कि इज़राइलिस को मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से शुक्राना अदा करना। अगर इज़राइलिस इमाम हमको खाना नहीं भेजते तो हम तो सब मर जाते। ये सारी 500-550 की जो बस्ती है, इनको भी इमाम खाना पहुंचाते थे भी, अभी भी पहुंचाते हैं, क्योंकि इर्द गिर्द कुछ उगता नहीं, अगर इमाम उनको फूड सप्लाई करते हैं। और वो लोग बहुत ही शुक्रगुजार हैं हज़रत इमाम के। हालांकि उसने कहा कि हम इस्माइली नहीं हैं, लेकिन फिर भी इज़राइलिस ने हमको इस तरह से मदद की है, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। मौलाना हज़रत इमाम का दुनिया भर में भी इन्फ्लुएंस उधर काफ़ी है। ये जो बदख्शान है, हकीकत में आधा इधर है ताजिकिस्तान में, आधा अफगानिस्तान में है, और अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है।
اور یہ دو بدخشان کے بیچ میں ایک ریور ہے جس کو پنج دریا کہتے ہیں، کیونکہ وہ 5 پہاڑوں میں سے چھوٹی چھوٹی ندیاں نکل کے اس کو ایک بڑا ریور بناتی ہیں، اور وہ ہمیشہ پانی سے بھرا رہتا ہے، لیکن جب بھی ونٹر آتا ہے تو اوپر جم جاتا ہے، سنو اور آئس بن جاتی ہے۔ اس طرف بدخشان ہے افغانستان کا، اور اس افغانستان کے ایریا کے اندر لاکھوں اسماعیلی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کے اندر لٹریسی بہت کم ہے، ہارڈلی 10-15% لٹریسی ہے، اور اس بدخشان میں ازبکستان کا جو بدخشان ہے اس میں 98% لٹریسی ہے۔ اس طرف لوگ اتنے پڑھے لکھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو دنیاوی حالت ہے وہ بہت پور ہے، وقتی کھیروت ہیں، یعنی کہ فارمر پیزنٹ ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر جب سوویت رشیا تھی تو یہ لوگ بڑے بڑے آفیسز کے اوپر تھے، بڑی بڑی ان کو تنخواہیں ملتی تھیں۔ ابھی بھی کمیونسٹ پارٹی ہے کہ جس کے اندر سب کے سب اسماعیلی ہیں۔ اب ان کو آزادی مل گئی ہے۔ کمیونسٹ پارٹی رکھنے کی ایک خاص وجہ بھی ہے پولیٹیکلی، وہ لوگ ارد گرد کے دوسرے علاقوں کے ساتھ فوراً یکایک آل آف اے سڈن توڑنا نہیں چاہتے۔ میں ان کی یہ کمیونسٹ پارٹی کے آفیسز بھی میں نے دیکھے، وہ لوگ بڑے ایماندار ہیں، بہت ایماندار ہیں، ایمان سے پیار کرتے ہیں، لیکن تقریباً 75 ایئرس کمیونسٹ ریجیم کے اندر تو جو کمیونسٹ جب یہ ریولوشن شروع ہوئی، یہ ریولوشن شروع ہوئی 1917 میں، اس وقت یورپ کے اندر لڑائی جاری تھی۔ 2-3 برس کے بعد ایسا حال بنا کہ 1919 اور 20 کے درمیان انہوں نے زار آف رشیا جو رائل فیملی تھی ان سب کو مار ڈالا، بچے مار ڈالے، سب کو مار ڈالا۔ 2-3 جنے بھاگ گئے یورپ کی طرف، وہ بچ گئے، لیکن ساری زار کی فیملی کو انہوں نے مار ڈالا۔ بعد میں کمیونسٹ ریجیم شروع ہوا اور 1921 میں لینن ان کا فرسٹ پریزیڈنٹ بنا۔ مولانا حضرت امام سلطان محمد شوکت صاحب نے 1922 میں 22 میں مشنری سبزلی کو ایک تالیکہ دے کے ان علاقوں میں بھیجا۔ سبزلی مشنری 2 دوسرے اسماعیلیوں کے ساتھ بامبے سے پشاور آئے، اور پشاور سے ویا نوشہرہ یہ چترال پہنچے، ڈیڑھ ہو کے چترال گئے، چترال سے اوپر علاقہ سینٹرل ایشیا کا پامیر کے علاقے میں داخل ہوئے۔ یہ وہی پامیر کا علاقہ ہے جس کو آج ہم بدخشان کہتے ہیں، کہ جو آدھا افغانستان میں ہے، آدھا ادھر رشیا کے اندر ہے۔ ان تمام علاقوں میں سبزلی مشنری گھومے، مولا کا تالیکہ ان کو دکھایا۔ ایک گجراتی کے اندر سبزلی مشنری نے مدھیہ ایشیانی مسافری اوپر گجراتی میں کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، شاید آپ کی لائبریری میں ہوئے۔ انٹرسٹنگ چیز ہے پڑھنا، ان میں اچھے اچھے معجزات بھی ہوئے اس کے ساتھ۔ امام نے اس کو خاص طور پر فرمایا تھا کہ تم اپنی یہ جو جبہ اور یہ جو پاگڑی ہے پہنے رہنا، کیونکہ لگ بھگ 1000 سال پہلے پھر ناصر خسرو نے جب ان لوگوں کو تبلیغ کی تو اس نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ امام اپنی طرف سے اپنا ایک وزیر بھیجے گا، اس کے سر کے اوپر سونے کا تاج ہوگا اور اس نے خلعت پہنی ہوگی۔ یہ وہی سونے کا تاج کے طور پہ ہماری جو سنہری پگڑی ہے اسے پہن کے ادھر گئے۔ سبزلی مشنری کی وہاں پہنچ کے مجھے ایک فوٹو بھی ملی، وہ فوٹو کیمرے کی فوٹو تو نہیں ہے کیمرے کی فوٹو، لیکن ادھر کے پیپر میں پرنٹ کی تھی تو وہ پیپر کی کٹنگ میں لے کے آیا۔ 1922 کا پیپر ہے ادھر، لوکل پیپر، اور رشین زبان میں ہے، اور وہاں سبزلی مشنری کے جو کہاوتیں تھیں وہ نیچے انہوں نے اس کی سیئنگز آف دائی سبزلی لکھی ہوئی ہیں۔ سبزلی مشنری نے امام کا فرمان سنایا کہ تم جماعت خانے بند کر دو۔ انہوں نے جماعت خانے بند کر دیے۔ اس وقت
وہ لوگ جو کچھ بھی عبادت بندگی کرتے تھے مولا نے سب بند کرا دی اور حکم یہ کیا کہ صبح کی 5 تسبیحاں حق نام پیر شاہ پیر شاہ پیر شاہ ایسی 100 دانے کی 5 تسبیحاں صبح نکالا کرو دعا کے طور پہ. 5 تسبیحاں اسی طرح پیر شاہ کی شام کو نکالا کرو پہلی دعا کے طور پہ. اور 5 تسبیحاں ہماری جو دوسری عشاء کی دعا ہے وہ نکالا کرو. اس طرح وہ لوگ 3 وقت 5 تسبیحاں پیر شاہ کی نکالتے ہیں، آج تک نکالتے ہیں. امام نے ابھی تک کوئی چینج نہیں کیا. جماعت خانے بند ہو گئے، ان لوگوں کو ٹھیک نہیں لگا، مگر حکم یعنی حکم. افضل مشنری اپنا کام کر کے جب واپس آ گئے تو 6 مہینے کے بعد اس نے لینن نے ایک آرڈیننس نکالا، حکم جاری کیا کہ تمام سوویت رشیا کے اندر جہاں جہاں بھی ریلیجیس پلیسز ہیں ان کو ڈسٹروائے کیا جائے. ہمارے جماعت خانے تھے ہی نہیں، بند ہو گئے تھے. جماعت خانے بند ہو گئے ہیں اس لیے ڈسٹروائے نہ ہوئے، بچ گئے. مسجدیں توڑ دی، چرچز توڑ دیے، جیوز کے سینیگوگز برباد کر دیے. بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے گھوڑے باندھے، کئی جگہوں کے اوپر انہوں نے ٹرن کر کے ملٹری کے آفیسز بنا دیے. مطلب یہ ہے کہ ریلیجیس پلیسز ڈسٹروائے کر دیے گئے. جب میں واپس ادھر سے لوٹا تو ماسکو کے اندر میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کہا کہ مجھے یہاں کوئی مسلم مسجد ہوئے تو لے جاؤ. ایک مسجد میں نے دیکھی جو ترکی نے بنوائی تھی. وہاں اس مسجد کے اندر انہوں نے گھوڑے باندھنے تھے. 2-2.5 برس ہوئے جب مسجد ان کو واپس ملی، اب واپس اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں، ری بلڈ کر رہے ہیں. میں ادھر گیا، ان سے ملا بھی، اندر جا کے میں نے ان کے ساتھ دعا بھی مانگی. بڑی اچھی بات ہے. دوسری ایک مسجد ہے کہ جو سوویت گورنمنٹ کی مدد کے ساتھ جگہ ملی، اس کا قبضہ بھی واپس ملا تو سعودی عربیہ والے اس کو بنا رہے ہیں، ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور بھی جڑے جڑے علاقوں کے اندر میں گھوما، مسجدیں نئے سرے سے بنا رہے ہیں. حالانکہ ٹیمپریری مسجدیں انہوں نے بنا ڈالی ہیں، چھوٹا سا بانڈا بنا کے، بانڈا یعنی شیڈ بنا کے پتھرے کا، اس کے اندر یہ لوگ اپنی نماز پڑھتے ہیں. لیکن مسجدیں بلٹ اپ ہو رہی ہیں. ہمارے جماعت خانے بچ گئے. امام فرمایا تھا کہ تم اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی فیملی کو بٹھا کے دعا پڑھا کرو. بیت الخیال کی عبادت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن جو بزرگ آدمی ہیں یا جو پکے ریلیجس لوگ ہیں جن کو زیادہ خیال ہے، وہ لوگ آدھی رات کے بعد عبادت میں بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کا وہ جات کیا ہے؟ پیر شاہ. عبادت نہیں ہے، بیت الخیال کا بول بھی ان کے پاس نہیں، لیکن پھر بھی رات کو اٹھ کے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، دسون دیتے ہیں، جس کو مال واجب کہتے ہیں. دسون کا نام نہیں ہے، لیکن مال واجب یعنی وہ مال سے جو دینا چاہیے، ہمارے اوپر واجب ہے دینا. یہ جو لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے عبادت بندگی کرتے ہیں، اور اب انہوں نے امام کے حضور میں عرض کی ہے کہ ہم کو اجازت دو کہ ہم جماعت خانے جاری کریں. جو ٹریڈیشنل گھر ہیں ان تمام گھروں کے اندر 5 پلرز ہوتے ہیں. لگ بھگ سب گھروں کے اندر 5 پلرز دیکھے تو مجھ کو بتایا گیا کہ پیر ناصر خسرو کے زمانے سے ان کو کہا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر 5 پلر رکھو. یہ پنچتن پاک کی نشانی ہے، تاکہ تمہارے گھروں میں یہ 5 پلرز کو تم یاد دیکھو تو تمہیں پنچتن پاک یاد آئے. لیکن اور جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں 8-10 اسٹوریز کی ہائی رائز بھی ہیں، ان کے اندر یہ پلرز نہیں ہیں. لیکن جو ٹریڈیشنل ہاؤسز ہیں وہاں یہ لوگ پلرز اندر رکھتے ہیں، اور تقریباً ایک ہی قسم کی اسٹائل کے مکان بنے ہوئے ہیں. آپ انٹر ہو جاؤ تو ایک چھوٹا سا پیسیج ہے کہ جہاں عام طور پہ لوگ پہلے وزٹ جاتے ہیں تو وہاں بیٹھتے ہیں. پھر اندر لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا ہال ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہوتا ہے،
यहाँ ये 5 पिलर से इस तरह से एल शेप का इन लोगों ने ये रूम बनाया होता है। यहाँ मोस्टली ये लोग बैठते हैं, खाना पीना भी खाते हैं और रात को इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एल शेप का है अपने बिस्तर बिछा के, कारपेट बिछा के ये लोग सोते हैं। बहुत ठंडा मुल्क है, लेकिन दोपहर के वक्त कभी गर्मी होती है तो बड़ी गर्मी होती है। इर्द गिर्द के जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ जो हैं ग्रीन नहीं है, ड्राई हैं, इसलिए गर्म होते हैं, सख्त गर्मी पड़ती है। लेकिन शाम होते ही ठंडक हो जाती है और कोई भी मुल्क यानी किसी भी तरह का उनका सीजन हो, वेदर हो, रात को ठंडी हो जाती है। वहाँ गाय बहुत कम है, बहुत ही कम, लेकिन मोस्टली वहाँ याक YAK एक जानवर होता है, उसकी पूंछड़ी घोड़े की तरह ऐसा भरी हुई होती है। मुंह की तरफ देखो तो भैंस जैसा मुंह है और बदन उसका गाय की तरह का है। हमेशा ये डार्क ब्राउन या ब्लैक होती है। इसका ये लोग दूध पीते हैं, निहायत ही रिच होता है। इस जो दूध को आप कभी देखो तो नियरली 22% इसमें क्रीम होती है। इस दूध का वो लोग दही भी बनाते हैं, इसका मक्खन खाते हैं। तंदूर की रोटी बनाते हैं, बहुत बड़ी होती है, लगभग 2 फीट 2.5 फीट जितनी और 2 इंच जितनी मोटी होती है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कारपेट के ऊपर रखते हैं, दस्तरखान पे खाते हैं और मक्खन से खाते हैं। बकरे का गोश्त खाते हैं, मगर कभी कभी कोई खास प्रसंग आवे, सेलिब्रेशन होवे तो ये लोग बकरे का गोश्त काटते हैं, उसका सूप भी पीते हैं। और याक का जो बकरे खाते हैं, मैंने चखा जरूर है, लेकिन निहायत ही रिच है, उसका हजम करना मेरे जैसे के लिए इस उम्र में बहुत मुश्किल हो जाए। इसमें बहुत कोलेस्ट्रॉल है, मगर वो स्टर्डी लोग हैं, मेहनती हैं और सैकड़ों साल से उनकी ये खुराक है, उनको ये चीज़ हजम होती है। दूध भी काफी थिक होता है, मलाई भी उसकी बहुत होती है। मगर मोस्टली वो लोग कि जो इस सिटीज के इलाके में रहते हैं, इर्द गिर्द यहाँ थोड़ी सी ये लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं। वेजिटेबल के अंदर रींगना, बैंगन जिसको कहते हैं, ब्रिंजल, ये बहुत है। टमाटोज हैं, पोटैटोज हैं, कैरेट्स होती हैं, क्यूकम्बर होता है, ऑनियंस हैं और पालक की भाजी यानी कि स्पिनिच भी होती है। फ्रूट के अंदर एप्रिकॉट है और ग्रेप्स होते हैं, मेलन होता है और एप्पल्स बहुत होते हैं, पेयर्स भी होते हैं, प्लम्स हैं 3-4 किस्म के और इसी तरह से उनकी ये खुराक में शामिल है। फ्रूट बहुत खाते हैं, कच्ची भाजी वगैरह खाते हैं, कभी कभी गोश्त खाते हैं, हैवी कपड़े पहनते हैं। इन तमाम इलाके के अंदर जो खोरोग सेंटर है, उसके इर्द गिर्द 13-14 और दूसरी छोटी सेटलमेंट्स और टाउन्स हैं। कुछ लोग उधर से भी मुझे मिलने के लिए आए थे कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन मेरे पास वक्त भी नहीं था, मैं न जा सका। लेकिन खोरोग में कुछ दिन ठहरा। ये तमाम बदख्शान के अंदर एक चीफ आदमी है जिसको खलीफा कहते हैं, जो अभी खलीफा है 74 ईयर्स का, शौक मौलाना इसका नाम है। इसके जो बाप थे वो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में बम्बई में 2 दफा मुलाकात कर चुका। इसका दादा भी खलीफा था। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसके बाप को, आज के खलीफा के बाप को, एक तालिका भी दिया था उसकी अपॉइंटमेंट के लिए। यह खलीफा कामड़िया की तरह का काम करता है, मुखी नहीं है। जब मैंने उसको पूछा कि खलीफा की पोजीशन क्या है, तो उसने वहाँ कहा कि आपके यहाँ जो कामड़िया होता है उसकी पोजीशन ये है, क्योंकि जमात खानी नहीं है कि जिसकी वजह से हज़रत इमाम की तरफ से जमात को मजहब पे चलाने के लिए, दुआ पढ़ाने और इबादत कराने के लिए जैसा मुखी होता है, तो वहाँ ये अब है नहीं। कामड़िया का काम क्या है कि लोगों के पास से हज़रत इमाम की मेहमानी या माल वाजिब जो कुछ भी वो लोग देना चाहते हैं
وہ ریسیو کرتا ہے، وہ ایک اکاؤنٹنٹ یا ٹریجرر کے طور پہ کام کرتا ہے، لیکن لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، ایک پیر کے طریقے اس کو وہ لوگ عزت دیتے ہیں. اور وہ اگر کوئی چیز کہہ دے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر نہ کرے. نہایت ہی عابد لوگ ہیں. فیملی اسٹرکچر بہت بڑا ہے، 5-5, 7-7, 8-8 بچے ہوتے ہیں اور لگ بھگ سب ساتھ رہتے ہیں. آپس کے اندر محبتیں، اتفاق بہت ہے، لڑائی جھگڑے بہت ہی کم ہیں. ہماری گاڑی کے اندر کچھ کیمریز اور ایسی چیزیں ٹیپ ریکارڈر وغیرہ پڑے تھے، تو میں اندر جب وہ مجھے لینے آئے تو اندر چلے گئے، لیکن فوراً مجھے خیال آیا تو میں نے ایک آدمی کو کہا کہ ادھر ہمارے وہ کیمرے وغیرہ پڑے ہیں تو لے آؤ. تو وہ جو آدمی بڑا تھا اس نے مجھے کہا فکر مت کرو، یہاں چوری نہیں ہوتی، دروازے کھلے ہوتے ہیں، تالا کوئی نہیں لگا تھا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں کوئی بھی طرح کا کرائم نہیں ہوتا. کوئی ایسا اکا دکا کبھی ہو گیا تو وہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نگلیکٹ، کیونکہ آئسولیٹڈ کیسز بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی. اس علاقے کے اندر یا تو وہ لوگ چھوٹی سی کھیتی کرتے ہیں، فارمرز ہیں، اور یا وہ بکرے، بھیڑیں، شیپ، گوشت وغیرہ ریز کرتے ہیں. گائے بھینس تو ہے نہیں، لیکن باہر دور کہ جہاں تھوڑا پانی مل جاتا ہے وہاں وہ لوگ یاک کی فارمنگ کرتے ہیں. گھوڑے ہیں، گدھے بھی ہیں، اور دوسرے جانور بہت کم ہیں. اس علاقے کے اندر ان لوگوں کا زیادہ تر یا تو فوڈ بیچتے ہیں اور یا وہاں سے نکلے ہوئے پتھر کے یہ لوگ الگ الگ قسم کی چیزیں بناتے ہیں. ساری دنیا میں بیسٹ روبی یہاں نکلتا ہے. لال بدخشان ہسٹری کے اندر مشہور ہے. روبی قیمتی پتھر ہے. ہیرا بھی نکلتا ہے، سیفائر نیلم جو ہے وہ بھی نکلتا ہے، لیکن مائننگ نہیں ہوتی. یہ سب پوٹینشیلٹی زمین میں دفن ہے. چھوٹے چھوٹے جو پتھر کچھ نکلتے ہیں اس کی یہ لوگ تصویریں بناتے ہیں، فلاور واس بناتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی اور کچھ چیزیں بناتے ہیں. اچھے کاریگر بھی ہیں مگر کوئی خاص بزنس نہیں ہے. غریب لوگ ہیں. موسٹلی سوویت رشیا کے اندر گورنمنٹ کے پگاردار نوکر تھے. اب فری ہو جانے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی غریبی بڑھ گئی ہے. تنخواہ ان کی بہت چھوٹی ہے، آمد بہت کم ہے. اگر میں آپ کو کمپیئر کروں تو ایک پروفیسر جو ہے اس کو مہینے کی جو پگار ملتی ہے تو ہارڈلی $20-25 جتنے ہوتے ہیں. اور کسی ڈاکٹر کا خیال کرو یا کسی اور آدمی کا خیال کرو تو ان کی جو پے ہے وہ 15 سے لے کے زیادہ سے زیادہ $30 کے ایکویلنٹ ہوتی ہے. میں جب وہاں گیا، ماسکو اترا، $100 میں نے دیے تو مجھ کو بینک میں 2100 $1 سے دیے. $1 2100 روبل. لیکن ایک مہینے کے بعد جب میں واپس آیا تو $1 میں 3000 روبل ہو گئے تھے. ابھی میں سنتا ہوں کہ 25,000 to 30,000 روبل ایک امریکن ڈالر میں ہے. امریکن کرنسی پاورفل ہے اور رشین کرنسی اتنی ویک ہو گئی. سوویت رشیا کے یعنی 2-2.5 سال پہلے 1 روبل کے $2 تھے. آج $1 کے 30,000 روبل ہیں. اس پہ سے ہم کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں کی اکنامک حالت کیسی ہے، بہت خراب ہے. ابھی تک ان کی خود کی کرنسی نہیں ہوئی. سول وار جاری ہے، جو میں نے تھوڑے دن پہلے پیپر کے اندر پڑھا کہ 15 دن پہلے اسلام آباد میں پاکستان میں ان دونوں وارنگ فیکشنز والوں کو بلایا تھا اور وہاں ان کی کانفرنس ہو رہی ہے. جب سوویت رشیا ٹوٹ گیا دسمبر 91 میں تو یہ تمام علاقوں نے اپنی اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کر دی. اس وقت تاجکستان کا جو کیپٹل دوشنبے ہے اس کے اوپر جو کمیونسٹ رجیم بیٹھا تھا
इन्होंने अपनी पावर दी नहीं, लेकिन इलेक्शन हुए और इन इलेक्शंस के अंदर सिविलियन लोग जीत गए, जिसके अंदर एक इस्माइली भी है जो मिनिस्टरियल पोस्ट पर है। अब जब ये इलेक्शन में जीत गए तो वो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वाले बैठे हुए थे उन्होंने अपनी पावर नहीं दी। इस झगड़े के अंदर लड़ाई शुरू हो गई और 2 बरस हुए कि ताजिकिस्तान के अंदर सिविल वॉर है। मुझे जमात वालों ने मना किया कि आप उस इलाके में मत जाना, तो मैं दोशंबे साइड में नहीं गया। अभी मौलाना हज़र इमाम ने अगस्त महीने के अंदर 14वीं तारीख को जब दरबार भरा तो मौला ने इस दरबार के अंदर ये जिक्र किया कि बहुत जगह लड़ाइयाँ हो रही हैं, नुकसान हो रहा है और ऐसी चीज़ें बन रही हैं कि जो ना बननी चाहिए, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी दुआ है कि दोनों साइड ताजिकिस्तान के अंदर राउंड द टेबल बैठें और अपना इसके अंदर झगड़ा ख़त्म करें। तो 15 के 20 दिन के बाद ये खबरें निकली कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बीच में इन लोगों का समाधान कराने यानी मीडिएशन करने के लिए उन्होंने ऑफर की, और ये लास्ट वीक ही ये खबर निकली कि ये लोग इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं। मौला करे कि वहाँ शांति हो जाए और उन लोगों को आबादी मिले। हमारे बहुत से ताजिकिस्तान के अंदर से इस्माइली भाग के इर्द गिर्द के इलाकों में चले गए हैं, किर्गिस्तान में गए हैं, उज्बेकिस्तान में गए हैं, काजाकिस्तान में गए हैं, तुर्कमानिस्तान के अंदर गए हैं, कुछ अजरबैजान के अंदर चले गए हैं, कुछ इधर और इलाकों में चले गए हैं। तकरीबन 1000 जितने हमारे ये उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के इस्माइली मॉस्को में रहते हैं। 15-20 आदमी मुझे मिलने भी आए थे जब उनको मैंने अपना पैगाम भेजा। 22-23 इस्माइली खोजे हैं कि जो मोस्टली अफ्रीका से गए हुए हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं मॉस्को में। 1000 से 1100 जितने हमारे ये ताजिक असल इस्माइली उधर रहते हैं। ये जो खोरोग का एरिया है बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। जब मैं मोरगाब से खोरोग जा रहा था यानी ईस्टर्न साइड के ऊपर, तो लगभग 50-60 माइल पहले, अबाउट 90 किलोमीटर पहले एक जगह आती है, वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी कराई गई और मेरे साथ जो ड्राइवर था हमारी जीप का वो भी इस्माइली था, और एक बहुत बड़ा इस्माइली पैसे वाला ओश के अंदर है। ओश किर्गिस्तान का एक बहुत बड़ा शहर है, तो उसने ये जीप का बंदोबस्त किया। और हमारा जो ड्राइवर था इस्माइली था, उसने मुझे कहा कि यहाँ एक जगह है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की। तो मुझे बड़ा ताज्जुब भी हुआ। हम गए देखने के लिए। इमाम मोहम्मद बाक़िर हमारे चौथे इमाम हैं, मौला अली, मौलाना हुसैन, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाक़िर। तो जब में हम एंटर हुए तो एक साइड के ऊपर मौलाना अली की एक पिक्चर है और एक साइड के ऊपर मौलाना हज़र इमाम की जो मौलाना गाउन पहना हुआ यूनिवर्सिटी का उसकी फ़ोटो है। और फिर नस्र खुसरे के अशवार यानी पोइट्री लिखी हुई है पर्शियन के अंदर एंटर हुए तो पत्थर और मिट्टी से बनी हुई एक कुर्सी की तरह एक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर उन्होंने दीवा बत्ती लगाया है, यानी कि लोग बार ऐसी इंसेंस करते हैं। वहाँ का जो मुजावर है केयर टेकर, उसने मुझे बताया कि इमाम मोहम्मद बाक़िर यहाँ आए थे और यहाँ ठहरे थे, और ये जगह जहाँ आप देखते हो ये एक्चुअली एक पत्थर है, इसके ऊपर मौला बैठे थे। जब मौला चले गए तो बाद में लोगों ने इसके इर्द गिर्द सब दीवार की छोटी छोटी दीवार बना के उसको कुर्सी की शेप दे दी, और इमाम मोहम्मद बाक़िर इधर यहाँ काफ़ी दिन ठहरे भी थे। ताज्जुब की बात है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर रहते थे मदीना में, और मदीना यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन ताज्जुब नहीं भी है। मैं आपको भी थोड़ी देर के बाद इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। खोरोग से साउथ ईस्ट की तरफ अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ 35 किलोमीटर के ऊपर एक और जगह है
पहाड़ है और पहाड़ के लगभग जमीन से कुछ 200-300 फीट ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है बिल्डिंग का। ये देखने के लिए अंदर गए तो एक बहुत बड़ा पत्थर है कि जिसके ऊपर हजरत इमाम ज़ैनुलाब्दीन के 2 हाथ लगे हुए हैं। मुझे बताया गया वहाँ का जो केयर टेकर मुजावर 77 ईयर्स का ओल्ड है, उसको देख रेख रखता है, और इसका बाप ये लोग उस जगह केयर टेकर्स रहे। उसने मुझे बताया कि मौलाना इमाम ज़ैनुलाब्दीन यहाँ आए थे, इधर आके हुजूर बैठे थे तो ऊपर काफिरों ने, दुश्मनों ने, जो असल लोग उधर रहने वाले थे, मुसलमान नहीं थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर, एक पत्थर ऐसा समझ लो कि तकरीबन जमीन से ऊपर कुछ 20 फीट जितना और इधर से उधर कुछ 12-14 फीट बड़ा, कितना हैवी पत्थर होना होगा। मैं शायद भूल भी करूं, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो कम से कम 40-50 टन होगा। उन्होंने ऊपर से ये पत्थर रेड़ दिया ताकि मौला नीचे जो बैठे हैं इस पत्थर से अस्तगफिरुल्लाह कुछ ले जाए, लेकिन फौरन मौला ने ऐसा हाथ किया तो वो पत्थर ऐसा आड़ा, पहाड़ ऐसा है स्लोपी, लेकिन इस तरह पत्थर वहां खड़ा हो गया। मौला उठ के इस पत्थर के पास गए और अपने 2 हाथ लगा के उसको रोल किया, थोड़ा और ऊपर कर दिया। अब वो जो 2 हाथ लग गए, वो 2 हाथ अभी तक पत्थर के ऊपर लगे हैं। इस बात में कितनी हकीकत है मैं नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं, लेकिन हजारों आदमी, लाखों आदमी बल्कि उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं और गए। 1300-1400 साल से ये चीज़ इधर पड़ी हुई है, इसमें कुछ न कुछ फैक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नई नहीं है, बहुत पुरानी है। इन्होंने बाद में इसके ऊपर इर्द-गिर्द स्ट्रक्चर बना दिया है और अंदर हम गए थे, वो दोनों देखे, मैंने इसके फोटोज भी ली हैं, वीडियो भी ली है। तो हजरत इमाम ज़ैनुलाब्दीन हमारे तीसरे इमाम, मौलाना हजरत इमाम ने हाल ही में जो लंदन के अंदर, फरमानों के अंदर जब ये जिक्र किया ताजिकिस्तान के इस्माइलियों का, तो इमाम के मुख मुबारक से निकला कि दे आर इस्माइली फ्रॉम द टाइम ऑफ हजरत अली। ये लफ्ज़ सुन के मेरे कान जरा खड़े हुए, मैं दिल में सोचने लगा, हजरत अली के ज़माने से ये लोग इस्माइली हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में सबसे पुराने असल इस्माइली ये हैं। अब हिस्ट्री के अंदर हमें रिसर्च करने के बाद कुछ खास मिलता नहीं, लेकिन हमारे गिनानों में इसका इशारा है और मुझको इमाम का फरमान सुन के वो गिनानों की बात मेरे सामने घूमने लगी। सीरिया के जो इस्माइली हैं वो इमाम इस्माइल और मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़माने से हैं। ये जो मूसा के अंदर इस्माइली हैं या चित्राल के अंदर या थोड़े से ऊपर चाइना के अंदर, ये लोग इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह फर्स्ट यानी हमारे 18th इमाम के ज़माने से इस्माइली हैं। ये लोग बुद्धिस्ट थे, फिर नासिर खुसरो ने इनको इस्माइली मज़हब बताया। इस बात को तकरीबन 1100 साल हुए। बाद के जो इस्माइली आए तो वो हिंदुस्तान के इस्माइली हैं। ईरान के जो इस्माइली हैं हकीकत में वो इजिप्शियन टाइम के बाद के हुए, जैसे कि इमाम हादी अलैहिस्सलाम अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट छोड़ के जब आलमूत में आके बसे तब वहाँ इस्माइली मज़हब ज़्यादा फैला। तो ईरान के जो इस्माइली हैं वो इमाम हादी अलैहिस्सलाम के ज़माने में से, जो हमारे 20वें इमाम थे उनके ज़माने से, और हम जो हिंदुस्तान के इस्माइली हैं वो भी इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम हमारे जो 18वें इमाम हैं उस ज़माने के हैं। मौलाना इमाम मुस्तनसिर बिल्लाह अलैहिस्सलाम ने नूरुद्दीन मोहम्मद को पीरी जामा दे के हिंदुस्तान में भेजा और ये पीर सदगुर के नाम से हिंदुस्तान में आए। इंडिया में सबसे पहले पीर पीर सदगुर नूर थे जो हिंदुस्तान में आके तबलीग की, लेकिन इसके पहले मुल्तान और सिंध के एरिया के अंदर इमाम ज़ैनुलाब्दीन के ज़माने में
हमारे इस्माइली दाई आए थे, पीर नहीं लेकिन दाई मिशनरी आए थे। अब यह जाहिर होता है कि अगर इमाम ज़ैनुलाब्दीन के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर कुछ दाई आए तो दीनदारों ये भी पॉसिबिलिटी है कि इमाम ज़ैनुलाब्दीन के टाइम में कुछ दाई के बदख्शान अफगानिस्तान की तरफ गए होंगे। और अब मैं आपको गिना में से वो चीज़ बताऊं कि जो आप जनरली नहीं जानते। खुद जब इमाम का फरमान सुना तो मुझे ये हकीकत याद आ गई। हमारे शास्त्र में एक वाक़या लिखा है, हमारी पाक बीबी फातिमा ज़हरा खातून, इनके पास 4 ख्वाजा सरा थे। ख्वाजा सरा उनको कहते हैं कि ना वो मर्द है ना वो औरत है। इनको आमतौर पे उर्दू के अंदर हिजड़ा कहते हैं। ये गुलाम के तौर पे पकड़ के लाए गए और किसी बादशाह ने मौलाना अली की खिदमत में भेजे। उस जमाने के अंदर जो अमीर लोग होते थे वो लोग इस किस्म के लोगों को गुलाम के तौर पे खरीद लेते थे ताकि वो घरों के अंदर भी कामकाज कर सकें। औरतें उस जमाने के अंदर काम करने के लिए दासियां कम मिलती थीं, लेकिन ये हिजड़े काम करते थे। पाक बीबी फातिमा की एक दासी भी थी, फिजा नाम की, और ये 4 ख्वाजा जो थे ये बाहर का कामकाज किया करते थे। छोटी उम्र के थे, 18-20 साल के। माता फातिमा बीमार हुई, मौलाना अली को अर्ज की कि मौला मुझे आप गुस्ल देना, मेरे बदन को कोई दूसरा हाथ न लगावे, और मुझे रात को 12 बजे के बाद दफन करना, मेरी खुद की फैमिली के सिवा और कोई मेरे जनाजे में न आवे। मौला अली ने उनको गुस्ल किया। शाम के वक्त गुजर गई बीबी फातिमा। मौला ने उनको गुस्ल दिया और उसी के कपड़े में उसको कफन दिया, और रात को 12 बजे के बाद मौलाना हसन हुसैन और इसी तरह से दूसरे जो फर्जंद थे, हज़रत अब्बास थे, हज़रत अबू हनीफ थे, ये सब जो बच्चे थे मौला के, उनके साथ ये भी इन्होंने आधी रात के बाद बीबी फातिमा को दफन किया। और मालूम ना हो सका कि बीबी फातिमा की कब्र कहाँ है। दूसरे दिन फिर मुसलमानों को, मदीना के लोगों को पता लगा। उस वक्त हज़रत अबू बकर पहले खलीफा थे। अच्छा, शाम को गुजरने से पहले जब माता की हालत दुनिया में खराब हो गई तो माता ने हिज्जा को बुलाया, दासी को, और कहा कि देख अपने सेठ की अच्छी तरह खिदमत करना, उनका ध्यान रखना, यानी हज़रत अली अलैहिस्सलाम। और मैं उनको नहीं कहती, लेकिन मैं तेरे को पैगाम देती हूँ कि अपने सेठ को, अपने मालिक को कहना कि वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि बीबी फातिमा की हयाती तक मौला ने कोई दूसरी शादी नहीं की, लेकिन इनकी वफात के बाद 7 शादियां की। टोटल मौला ने 8 शादियां की। फिर ये जो 4 ख्वाजा थे लड़के, इनको बुलाया, फरमाया मैं तुमको आज़ाद करती हूँ, फ्री करती हूँ। मेरे बहुत हुए, कहने लगे कि अम्मा हमको आज़ाद मत करो, मौला की खिदमत के लिए रहने दो। फरमाया मैंने तय किया है, डिसाइड कर लिया है, और मैं बोल चुकी हूँ, अब मैं अपना वर्ड वापस नहीं देना चाहती। तुम आज़ाद हो। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें आल औलाद देवे और हमेशा तुम अली के वफादार रहो, और मेरी तुम्हें बहुत दुआ है, तुम बहुत आबाद होगे। मन में हंसने लगे, रोते भी थे, मन में ख्याल भी करते थे कि माँ ने ऐसी दुआ दी है कि जिसके हम लायक नहीं हैं। ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे गिनान के अंदर है, किसी और जगह मुझे हिस्ट्री में से ये चीज़ नहीं मिली। माता को दफन किया गया और मौला ने दूसरे दिन इनको कहा कि बीबी फातिमा ने तुम्हें आज़ाद किया है, अब तुम जाओ, मेरी दुआ है। बहुत बरसों तक मौला के पास ये रहे, फिर आस्ता आस्ता ये लोग चले गए, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया। कुदरत खुदा की बोला।